السلام علیکم دوستو، گڈ مارننگ. میں ڈاکٹر سلیم ملک. عرض کیا ہے کہ مت بنو ہر کسی کے لیے کھلی کتاب. مت بنو ہر کسی کے لیے کھلی کتاب. جہالت کا دور ہے صاحب، لوگ پنے اکھاڑ کر لے جائیں گے. تو دوستو بات کرتے ہیں کچھ سیکھنے اور سکھانے کی. تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم ایک دو ویڈیو روز ڈالتے ہیں. ابھی 3-4 دن سے ہمارا جو ہے وہ کلام پاک کی تلاوت پہ چل رہی تھی ویڈیو. تو آج دوستو ہم بات کریں گے جھوٹ کی. جھوٹ اسلام میں گناہ ہے. جھوٹ بولنا اسلام میں بڑا گناہ ہے. دوستو دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم بات بات پہ پن بات پہ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ایماندار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. مطلب مذاق میں بھی جھوٹ نہ بول لے، یہ کافی ہے. مسلمان کا ایماندار ہونا، ایمان والا ہونا، ایماندار ہونا کافی ہے. تو دوستو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یعنی کہ پوچھا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل بولتے ہیں کنجوس کو، کہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. تیسری مرتبہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو دوستو اس حدیث سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جھوٹ اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو بھی انسان اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے، مطلب ان سے گناہ نہیں کرے گا، ایسی کمنٹمنٹ کر لے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، یعنی کہ وہ جنتی ہے. تو مسئلہ زیادہ تر جو ہے زبان کا ہے ہماری، اور اس میں بھی جھوٹ کا. اخلاق جھوٹ زیادہ ہے معاشرے میں. دیکھنے میں آتا ہے کہ جس چیز سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا اس پہ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. بات بات میں مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے، مذاق کر رہا تھا، جھوٹ بول دیا ان کو، میں تو مذاق کر رہا تھا. تو اس طرح کے اور معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک 1 اپریل جب آتا ہے، 1 اپریل پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں. اسے جھوٹ بولنے کو بھی کیا کرتے ہیں؟ سیلیبریٹ، مطلب خوشیاں مناتے ہیں. اس پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اپریل فول بولتے ہیں اس کو، یعنی پاگل بنانے والا دن بولتے ہیں. اور اس پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جھوٹ بول کے ڈراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اپریل فول منایا. مطلب گناہ بھی کما رہے ہیں اور
उसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और उसे सेलिब्रेट, मतलब गुनाह तो किया उस पर ऊपर से खुशी मना रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी जो है मुआशरे में बहुत सारी जो है प्रचलन है झूठ बोलना, मतलब एक तरह से कलाकारी समझा जा रहा है झूठ बोलना भी। बच्चा छोटा बच्चा जब घर में होता है तो वो जरा सा कोई झूठ बोल दे तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, अरे तो झूठ बोलना भी सीख गया। जबकि होना ये चाहिए कि उसे समझाया जाए, बेटा झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना गुनाह है, गलत बात है। अगर हम बच्चे को ऐसे समझा दें तो शायद उसके दिल में झूठ की नफरत होगी और वो सच बोलने वाला बनेगा। लेकिन होता क्या है कि बच्चे ने झूठ बोला, पहले तो वैसे ही छोटी छोटी बातों पे होता है तो माँ बाप खुश होते हो रहे तो झूठ बोलने लगा, फिर वो स्कूल में जाएगा झूठ बोल बोल के बचना शुरू कर देगा, मास्टरों के आगे झूठ और घर वालों के आगे झूठ, आज तो छुट्टी है, आज तो मैडम नहीं आई थी, आज यूँ नहीं हुआ था, आज वो नहीं हुआ था। तो वो जब तक मैच्योर होता है तो वो पक जा, मतलब झूठ उसके खून में रम जा, उसे आदत बन जा झूठ बोलने की, तो फिर वो आदत जल्दी ही छूटने वाली तो होती नहीं। झूठ बोलने को भी कलाकारी समझा जा रहा है हमारे माशरे में। तो दोस्तों हमें चाहिए कि झूठ से जितना हो सके बचे, और ख़ासकर अपने बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन पे एहतमाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आदत एक बार पड़ जाती है तो जल्दी से नहीं छूटती है। अच्छी आदत डाल लगे अच्छी डल जाओगी, गलत आदत डाल लगे गलत डल जाओगी, जैसी भी डाल लगे वैसी डल जाओगी। और डलने के बाद छूटना, आदत को छोड़ना छुटाना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है दोस्तों। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छी आदतों पे काम करें, अच्छी आदत डाल ले और बुरे से जितना हो सके बचे। एक तो बात हो गई ये झूठ पे, दूसरी बात हो गई अखलाक पे। हमारे अखलाक भी जो है देखने में आता है, अल्लाह हमें सही समझ अता करे और हमें एक दूसरे का इज्जत एहतराम करने वाला बना दे, प्यार मोहब्बत से बोलने वाले बना दे। अभी क्या हो रहा है मुआशरे में, देखने में आता है कि छोटे छोटे बच्चे आपस में गाली गलौज से बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपस में गाली गलौज से बात करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं और माँ बाप होते हैं खुश, हमारा बेटा तो गाली देने लगा, गाली देनी आ गई इस पे तो खुश हो जाओ उस पे भी। तो दोस्तों ये खुश होने वाली बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, हमारा बच्चा गाली दे रहा है तो हम खुश हो रहे हैं उस पर। गाली देना बहुत गलत बात है। ये बताया सुनने में आता है कि जब कोई किसी को माँ बहन की गाली देता है तो अर्श हिल जाता है, उस पर अल्लाह का अर्श हिल जाता है। इतना बड़ा गुनाह है ये, जिसे हम गुनाह समझ ही नहीं रहे। प्यार मोहब्बत में भी गाली चल रही, रिश्तेदारी में भी गाली चल रही। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि साला बहनोई को और बहनोई साले को बिना गाली के बात ही नहीं करते। इसे क्या सोचे मोहब्बत, इसे क्या सोचेंगे मोहब्बत, जबकि ये मोहब्बत नहीं है। ये तो जब अल्लाह का अर्श हिल रहा है जिस चीज़ से, वो मोहब्बत कैसे हो सकता है यार, ये समझने वाली बात है। अल्लाह का माँ बहन की गाली से अल्लाह का अर्श हिल जाता है तो ये मोहब्बत का वर्ड कहाँ से आ गया, ये मोहब्बत का जुमला कैसे हो सकता है। ये तो बड़ा गुनाह है ये तो। इनसे जितना हो सके बचना चाहिए। इसी तरह से आपस में बच्चे खेलने में, और तो वो तो आपस में भाई भाई भी इस तरह की, और तो और भाई भाई तो छोड़ो, बाप बेटे को भी इसी तरह की, माँ की बहन की पता ना कैसी कैसी क्या क्या कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है दोस्तों। सबसे पहले नियत करो कि इंशाल्लाह हम आज के बाद किसी को गाली नहीं देंगे और झूठ नहीं बोलेंगे, और सबको इसके बारे में बताओगे समझाओगे, भाई गाली देना झूठ बोलना बड़ा गुनाह है, इससे जितना बचोगे इतना अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, कल फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।